दर्शक बंधु ए कहानी एमिति जड़े सेट्र जहाँ आगरे भगवान को भी झुकिबाकू पड़िला। गोटे समयर कथा जड़े बहुत कंजूस सेठ थिले। से लोकंकर ना थिला दानचंद्र। तांकर ना तो दानचंद्र थिला, किंतु से तांको जीवन रे केबे भी गोटे टंकार दान करि नांती। तांको पाखरे धन दौलतर कौनसी प्रकार अभाव नथिला। तांको पाखरे बहुत सारा धन थिला, किंतु तांको जीवन रे काहारी को दान देई नथिले। से शपथ करथिले कि तांको जीवन काल रे से काहारी को किछि भी दान करिवे नाही। तांको घर पाखरु किछि दूर रे गंगा मातांकर नदी थिला। सेठाकू हजार हजार लोक जाइथांती गंगारे स्नान करिथांती, किंतु से व्यक्ति केबे भी गंगारे स्नान करिबा पई जाई नांती। काहेकि ना गंगा मातांको पाखरे स्नान करिबा परे सेठारे जेउ ब्राह्मण आ भिखारी रहिथांती तांको दान दक्षिणा देबा पई पड़िथाए। गंगा स्नान परे दान करिबा पई पड़िबो यह तांकर भय थिला। आउ सेही डर जोगु केबे भी से स्नान करिबा पई जानती नाही। गोटे दिनर कथा तांकर पत्नी तांकु दान पूर्ण करिबा पई कहिबा पई लागिले, किंतु दानचंद्र कहिले कि एते बड़ दुनिया रे केते बड़ बड़ लोक दान करिथांती, ताहले मोर एई गोटे छोटिया दान रे कोन बो प्रभाव पड़िबो। गोटे दिन तांकर पत्नी कहिबा पई लागिले, एबे तो बुढ़ा हेबाकू लागिलोनी, एते पर्यंत तमे केबे दान पुण्य करिनाओ। कम से कम गोटे थर तो गंगारे जाई स्नान करि आसो, आउ किछि दान धर्म करि दियो। ए जीवन भी सुधारी जीवो, आउ आसुथुबा जीवन भी सुधारी जीवो। निजर स्त्री रो एमिति जिद देखी दानचंद्र भाबिले कि चलो गंगारे थरे स्नान करि नेबी। गोटे दिन तांकर पत्नीर कथा मानि नेले, आउ टंका खर्च हेबो डर रे से चाली चाली गंगा नदी पाखकू बाहरी गले। तांकर घर पाखरु नदी को रास्ता 12 ରୁ 15 किलोमीटर दूर थिला, किंतु से भाबिले जे कोनोसी वाहन रे गले तांकर टंका खर्च होई जिवो। एही डर रे चाली चाली बाहरी पड़िले गंगार स्नान करिबा पई। दानचंद्र जतेबे गंगा घाट रे जाई पहुँचिले, आउ भाबिबा पई लागिले जदि से गंगा घाट रे स्नान करिवे ताहाले दान दक्षिणा देबाकू पड़िबो। एई कथा भाबी जेउ घाट रे सबु लोक स्नान करुथिले सेठाकू न जाई जेउ घाट रे सब अंतिम संस्कार करा जाए सेई घाट को चली गले स्नान करिबा पई। सेई समय रे सब संस्कार करिबा घाटटी पूरा सुनसान थिला। दानचंद्र एपट सेपट देखिले, दूर दूर पर्यंत तांकू केही देखिबाकू मिली नथिला। दानचंद्र तुरंत गंगा नदी रे डुबो लगाइबा पई भितर को पसी गले। एसबु नीला भगवान सबु देखुथिले। दानचंद्र तो समस्तଙ୍କ पाखरे लुचुथिला, किंतु भगवान पाखरे केमिति बा लुचि पारिबो। भगवान टिके चिंता करिले, आउ भगवान सेठारे जने पंडित ब्राह्मण रूप धारण करी आसीगले। जेमिति दानचंद्र स्नान करी बाहर को आसिले, से जो ब्राह्मण रूप रे भगवान थिले से कहिबा पई लागिले जजमान रो जय हो। ब्राह्मण को देखी दानचंद्र थरिबा पई लागिले, भाबिले ए केमितिका पंडित, ए तो सब संस्कार करिबा घाट को भी आसी जाइछि दक्षिणा नेबा पई। पंडित कहिले मु जने ब्राह्मण अटे, मु एका ही एई सब संस्कार घाट रे पड़ी रुए। केबे केबे तुम भली व्यक्ति एठाकू आसी जानती, आउ स्नान करिथांती, आउ किछि टंका पैसा मते दान दे दियंती। सेथिरे मोर पूरा वर्ष सारा जीवन यापन बीती जाए। सेतिपई मु सबुबे एठारे बसी रुए। आज भगवानंकर कृपा होई जाइछि, तुमे आसी जाइछो। मोर वर्ष सारार खर्च एकाठी मिल जिवो। आपण को मोर 1 वर्षर खर्च देबाकू पड़िबो। दानचंद्र कहिबा पई लागिले मु एते टंका दान करि परिबि नाही। ब्राह्मण कहिबा पई लागिले तमरो मनरे श्रद्धा अनुसारे जहाँ भी दान देबा पई चाहुचो मते देई दियो। गोटे वर्ष न हैला नाही, 6 मासर खर्च तो देई दियंतु। दानचंद्र कहिला मु 6 मासर खर्च भी देई परिबि नाही। तापरे जेउ भगवान पंडित रूप रे आसीथिले कहिले 6 मासर न हैला नाही, 3 मासर खर्च देई दियो। मते एतिकी दान करि दियो, मोर 3 मासर घर परिवार चली जीवो। तांको कथा सुनी दानचंद्र कहिबा पई लागिले ना ब्राह्मण देवता, मु एमिति करि परिबि नाही। ब्राह्मण कहिले 3 मास छाड़, गोटिया मासर दान तो करि दियो। एही कथा सुनी दानचंद्र कहिले मु 1 मास तो कोन, मु 1 दिनर खर्च भी देई परिबि नाही। ब्राह्मण कहिले तुमको किछि ना किछि तो दान करिबा पई पड़िबो, नहले मु तुमको गंगारू बाहर को जीवाकू देबी नाही। यह सुनी दानचंद्र थकी जाई भाबिबा पई लागिले।
ଏଠାରେ କୌଣସି ବାହାନା ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ମୁଁ 1 ପଇସା ଦାନ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଘର ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ 1 ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ। ଦାନଚନ୍ଦ୍ର ଭାବିଲେ, ମୋର ତ ଘର ଏଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର। 1 ପଇସା ପାଇଁ ଏ କେମିତି ବା ଆସିବ ଆମ ଘରକୁ? ଏତେ ଦୂର ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ଏହିସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦାନଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇନେଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଥକି ବି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆବାଜ ଦେଲେ, ଯଜମାନର ଜୟ ହେଉ। ଦାନଚନ୍ଦ୍ରର ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାମୀକୁ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, କୌଣସି ପଣ୍ଡିତକୁ କିଛି ଦେବ ବୋଲି କହିଛ କି? ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଶୁଣି ଦାନଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତକୁ 1 ପଇସା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ସେଇ 1 ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ଘରେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦାନଚନ୍ଦ୍ର ଭାବିଲେ, ପଣ୍ଡିତ 1 ପଇସା ପାଇଁ ଏତେ ଦୂର ଆସିଗଲେ। ଦାନଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଇ କହିଦିଅ ଯଜମାନ ଏହି ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, 3 ରୁ 4 ଦିନ ପରେ ଆସିବ। ପତ୍ନୀ କହିଲେ, 1 ପଇସାର କଥା କାହିଁକି ଦେଉନାହୁଁ? ଦାନଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୁଁ କାହାରିକୁ କୌଣସି କିଛି ବି ଦେବି ନାହିଁ। ତମେ ଯାଅ ଆଉ କହିଦିଅ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ଦୁଃଖ ମନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଚାଲିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୃପା କରି 3 ରୁ 4 ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଇସା ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ସେ ତ ମୋର ଯଜମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯଜମାନର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ଚାଲିଯିବ, ଏହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ହୋଇନଯିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆରାମ କରିବି। ମୋର ଏଠାରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବନାଇବି, ଏଠାରେ ପୂଜାପାଠ କରିବି ଆଉ ଏଠାରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିବି। ସ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଦାନଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଠିକ୍ ହୋଇନଯିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଠାରେ ରହିବେ। ଏହାଠୁ ଭଲ ହେବ ତାଙ୍କୁ 1 ପଇସା ଦେଇ ବିଦା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦାନଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, 1 ପଇସା କ'ଣ ଏମିତି ମିଳିଥାଏ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ପଇସା କମାଇବାକୁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ଦାନ ପୁଣ୍ୟରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି ତାହେଲେ କେମିତି ଚାଲିବ ମୋର ଜୀବନ? ମୁଁ ସେ ପଣ୍ଡିତକୁ କିଛି ବି ଦେବି ନାହିଁ। ତମେ ଯାଇ ପଣ୍ଡିତକୁ କହିଦିଅ ଯଜମାନ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଦାନଚନ୍ଦ୍ରର ୟୋଗା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ସେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ତ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ଆରେ ରାମ ରାମ, ଯଜମାନ ଚାଲିଗଲେ? ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହୋଇନଯିବ ମୁଁ କେମିତି ବା ଯାଇପାରିବି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, କେଉଁଠି ବା ବୁଲିବ? ମୋତେ ହିଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗାଁରେ ଯଜମାନ ମରିବାର ଖବର ଦେଇଦେଲେ କି ଦାନଚନ୍ଦ୍ର ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସାରା ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଦାନଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାନଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଏକ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ 1 ପଇସା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ସତରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଦାନଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସତରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିନାହାନ୍ତି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଏହା ତୁମର ମୋହମାୟା ଅଟେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତମେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆରେ ଏ ତ ସତରେ ମରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ ଦାନଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ନେଇଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପଣ୍ଡିତ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ଭାବିଲେ, ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ହାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦାନଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ହାରିଗଲି। ଏମିତି ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। 1 ପଇସା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ମଣିଷ ନ ମରି ମଧ୍ୟ ମରି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଖୁଦ୍ ନିଜର କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଦାନଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କାଠ ଉପରେ ରଖି ଦିଆଗଲା, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଲା ପରେ କେବଳ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାକି ଥିଲା, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପକ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏ ମୋର ଯଜମାନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କ କାନରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର କହିବି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ।
ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କାନ ପାଖରେ ମୁହଁ ନେଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦାନଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଦାନଚନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଏ ତ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ ପୁଣି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ପାଖରେ କୌଣସି ଦାନ ନେବି ନାହିଁ, ତୁମେ ହିଁ ମୋ ପାଖରୁ କିଛି ମାଗିନିଅ। ଦାନଚନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ପାଟିରେ କହିଲେ, ଆପଣ ଏଇ 1 ପଇସା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ରୂପରେ ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦାନଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଆଉ ଉଠି ବସିଗଲେ। ଦାନଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର 1 ପଇସା ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସେ କଞ୍ଜୁସ ସେଟ୍ ଆଗରେ ହାର ମାନି ତାଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରିବି ଏ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କାହାଣୀଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ।